صلی اللہ علیہ وسلم جیسی شخصیت اللہ پاک نے مجھے اور آپ کو عطا فرمائی ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت یہ بہت بڑی دولت ہے، یہ بہت بڑی نعمت ہے۔ اللہ نے آپ کی برکتوں سے بے شمار نعمتیں مجھے اور آپ کو دی ہیں، بے شمار دولتیں مجھے اور آپ کو دی ہیں۔ ہماری ماؤں اور بہنوں کا بھی بہت بڑا مجمع بات سننے کے لیے آیا ہوا ہے۔ مردوں سے زیادہ بہرحال مسورات رہی ہیں۔ میں ان بہنوں کے دینی جذبے کو سلام پیش کرتا ہوں اور یہ بات اس موقع پر عرض کرنا چاہوں گا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ ماں اور بہنوں کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے بڑی عزت عطا فرمائی، بڑی رفعت عطا فرمائی، بڑے مقامات عطا فرمائے۔ اسلام سے پہلے عورت کا کوئی مقام معاشرے میں نہیں تھا، بلکہ لڑکی پیدا ہو جائے تو لڑکی کا پیدا ہونا عیب سمجھا جاتا تھا، اور لڑکی پیدا ہو جائے تو جب تک اس کو زندہ زمین میں دفن نہ کر لیں ان جاہلوں کو چین کا سانس نہ آتا تھا۔ کتنی معصوم بچیاں زندہ زمین میں دفن کر دی گئیں، اور دفن کرنے والا کوئی اور نہیں، اس کا اپنا سگا باپ ہوتا تھا۔ وہ کہتا تھا لڑکی تو بہت ذلت کی چیز ہے، اس کو اپنے گھر میں کیوں رکھنا۔ ایک مرتبہ اللہ کے رسول حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی ہے اور آ کر کہا کہ حضرت ہم لوگ جاہل تھے، نہ اللہ کو پہچانتے تھے نہ آخرت کو جانتے تھے، شراب پیتے تھے، گناہ کرتے تھے، چوریاں کرتے تھے، قتل کرتے تھے۔ حضرت جہالت کا دور تھا، مجھ سے گناہ ہوا ہے، اور گناہ کی نحوست ہے کہ رات میں بستر پر آؤں تو نیند نہیں آتی، اور کھانے بیٹھ جاؤں تو بھوک اڑ جاتی ہے، اور بے چین زندگی ہے۔ میں پوچھنے آیا ہوں کہ اللہ مجھے معاف کرے گا کہ نہیں کرے گا۔ اللہ کے رسول حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پوچھا کہ بھائی کیا ہو گیا تھا؟ تو انہوں نے کہا حضرت ہم لوگ جاہل تھے، جہالت میں زندگی تھی۔ ایک مرتبہ مجھے سفر میں بہت زمانوں کے لیے نکلنا تھا، تجارت کا سفر تھا، میری اہلیہ امید سے تھی، تو میں نے جاتے جاتے بیوی سے کہا کہ میں جا رہا ہوں اور بہت دنوں بعد لوٹ کر آؤں گا، لڑکا پیدا ہو تو رکھ لینا اور لڑکی پیدا ہو تو زندہ زمین میں دفن کروا دینا، ہم لڑکی جیسی ذلیل چیز کو اپنے گھر میں جگہ نہیں دے سکتے۔ ایک بات میں کہہ کے سفر پر روانہ ہوا۔ کافی زمانوں کے بعد گھر واپسی ہوئی تو میں نے بیوی سے حالات پوچھے کہ کیا ہوا، تو بیوی نے کہا جی لڑکی ہوئی تھی، میں نے زمین میں دفن کروا دیا۔ میں نے کہا کہ تو نے بہت اچھا کیا، لڑکی تو بہت ذلت کی چیز ہے، ہم لوگ ذلیل ہو جاتے تھے۔ میں نے دیکھا کہ میرے گھر میں میری سالی کے گھر سے، بہن کی، میری بیوی کی بہن کے گھر سے ایک چھوٹی لڑکی آیا جایا کرتی۔ میں نے اپنی اہلیہ سے پوچھا کہ یہ کون ہے، تو اس نے کہا جی میری بہن کی بیٹی ہے، وہ چھوٹی بچی دوڑتی بھاگتی اور کھیلتی، مجھے بھی اس سے بڑا تعلق ہو گیا، میں بھی اس کے ساتھ کھیلتا تھا، باتیں کرتا تھا، اس کی پرلی زبان کے جملے بہت اچھے لگتے تھے۔ ایک مرتبہ بچی میری گود میں بیٹھی تھی تو میں نے اپنی بیوی سے کہا کہ ہمارے گھر بھی تو ایک لڑکی کا وجود ہوا تھا، کاش میں سفر پہ جاتے وقت اس بات کا حکم نہ کرتا کہ دفن کر دینا، اور کاش اس کے پیدائش کے بعد تم اس کو دفن نہ کرواتی، اپنے پاس میں رکھ لیتی، آج ہماری بھی اپنی بیٹی ہوتی، کیسی خوشی کا عالم ہوتا۔ بس اتنا سننا تھا کہ میری اہلیہ کو لگا کہ شاید دل میں باپ کی محبت جاگ اٹھی ہے، تو اس نے حقیقت کا اظہار کر دیا کہ حضرت یہ میری بہن کی بیٹی نہیں، آپ کی اپنی بیٹی ہے، اصل حقیقت یہ ہے کہ مجھے اس کا دفن کرنا اچھا نہیں لگا، تو میں نے اپنی بہن کو بہت کہہ سن کے اس بات پر راضی کر لیا کہ اس بچے کی پرورش وہ کر لیں، حضرت یہ آپ کی اپنی بیٹی ہے۔ صحابی رسول نے اللہ کے رسول سے عرض کیا کہ حضرت بس اتنا سننا تھا، اندر کی جہالت جاگ اٹھی، اندر کا شیطان جاگ اٹھا، اور مجھے لگا میں ذلیل ہو گیا، میں تباہ ہو گیا، اب مجھے داماد والا بننا پڑے گا اور دنیا مجھے ذلیل سمجھے گی۔ اب دن رات صبح شام اسی فکر میں کہ کیا کروں کیا کروں کیا کروں، بالآخر دل نے فیصلہ کیا کہ ذلت کے سامان کو زندہ زمین میں دفن کر کے چین کا سانس لوں گا۔ ایک دن میں نے بیوی سے کہا کہ تیار کرو، بچی کو میں گھمانے لے کر جانا چاہتا ہوں۔ اس نے تیار کر دیا، بچی بھی خوشی خوشی تیار ہو گئی۔ گھر سے نکلے ہم لوگ، اور نکلتے نکلتے گاؤں کے باہر نکلتے ہوئے میں نے کدال بھی ساتھ میں لے لیا اور جنگل کا رخ کیا۔
दूर जाके दौड़ कर आके मेरे कदमों से लिपट जाती। इस कैफियत के साथ हम जंगल पहुंचे, जहां गड्ढा खोदना था। मैंने कुदाल से गड्ढा खोदना शुरू किया। बच्ची मेरा साथ दे रही है, दाढ़ी पर और कपड़ों पर मिट्टी लगती, बच्ची उसको साफ करती और मुझसे पूछती, अब्बू आप क्या कर रहे हो? मैं उसका जवाब तक देने तैयार नहीं। मैं गड्ढा खोदता रहा। बड़ा सा गड्ढा तैयार हुआ। मैंने एकदम बच्ची को पकड़ा और उस गड्ढे में फेंक दिया और मिट्टी उसके ऊपर मैंने भरना शुरू की। और मासूम सी बच्ची मुझे पुकारती, अब्बू मेरे ऊपर आप मिट्टी क्यों डाल रहे हो? अब्बू मैंने आपके साथ क्या ऐसा किया है? देखो मुझे सांस लेने में भी तकलीफ हो रही है। मैंने क्या आपके साथ गुनाह किया जो आप में मुझे जिंदा जमीन में दफन करने की तैयारी कर रहे हो? या रसूल अल्लाह, वो मासूम सी जान मुझे पुकारती रही। मैंने अपनी हाथ से अपनी बेटी को जिंदा जमीन में दफन किया। अल्लाह के रसूल, अब जब सोने के लिए बिस्तर पर आता हूं तो उसकी आखिरी चीखें मुझे बेकरार करती है, मेरी रात की नींद खत्म हो जाती है। मैं दस्तरखान पर खाने बैठता हूँ, उसकी चीखें मेरे कान में पड़ती हैं, मेरी भूख खत्म हो जाती है। या रसूल अल्लाह, वो मुझे पुकारती रही, मुझे जरा भी उस बच्ची पर तरस नहीं आया। मैंने अपने हाथ से अपनी बेटी को जमीन में दफन किया। मैं सवाल करने आया हूँ, अल्लाह मुझे माफ करेगा कि नहीं करेगा? हमारे आका हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़ारो क़तार रो रहे थे, बहुत नाराजगी का इजहार फरमाया और ये बात फरमाई कि इस्लाम का कलमा पढ़ना पिछले गुनाहों की माफी का जरिया होता है। और उन सहाबी से फरमाया कि बस एक एहसान मुझ पर करना, आज के बाद कभी मेरे सामने न बैठना, आज के बाद कभी मेरे सामने न बैठना। ये इस्लाम से पहले औरत का मकाम मशरे में था, ये इस्लाम से पहले बेटी का मकाम मशरे में था। लेकिन जब इस्लाम आया, जब हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ज़ुहूर हुआ तो औरत को कैसी इज्जत मिली, बेटी को कैसा मकाम मिला। अल्लाह के रसूल हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिसको अल्लाह पाक ने 3 बेटियां अता की, उसने उनकी तालीम और तरबियत की, उनका हक अदा किया, उस पर जन्नत वाजिब हो गई। किसी सहाबी ने कहा कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर 2 बेटियां किसी की हो तो क्या उसको भी कुछ मिल जाएगा? आपने फरमाया कि 2 बेटियां हो, तालीम और तरबियत कर दे, हक अदा कर दे, उस पर जन्नत वाजिब हो गई। किसी ने कहा कि हजरत अगर 2 भी ना हो, 1 बेटी हो तो क्या मिलेगा? आपने फरमाया कि 1 बेटी हो, तालीम और तरबियत कर दे, हक अदा कर दे, उस पर जन्नत वाजिब हो गई। कितनी बड़ी इज्जत इस्लाम ने हमारी माँ और बहनों को अता की है कि इनका वजूद इनके वालिद के लिए जन्नत के वाजिब होने का सबब बना। अब क्या ये जिम्मेदारी नहीं बनती कि ये माएँ और बहनें अपनी जिंदगी में अल्लाह के दीन को जगह दें, हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पाकीज़ा तालीमात को जगह दें। इंसान अब्दुल एहसान हुआ करता है, अपने पर एहसान करने वाले का गुलाम हुआ करता है। हम पर कितना एहसान हमारे अपने अल्लाह का, और हम पर कितना एहसान जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। कितनी बड़ी इज्जत मिली है, कितना बड़ा मकाम मिला। और मैंने किताबों में एक शख्स का वाकया लिखा जिसको अल्लाह पाक ने एक के बाद एक 6 बेटियां अता फरमाई। वह हर मर्तबा दुआ करते थे, अल्लाह कोई बेटा भी अता फरमाइएगा, कोई बेटा भी अता फरमाइएगा। अल्लाह पाक की हिकमत है, हर मर्तबा लड़की का वजूद होता था। 7वां नंबर उम्मीद थी, बड़ा टेंशन था, पता नहीं अब बेटा होता है कि नहीं होता। एक के बाद एक तो बेटियों का ही नंबर लगा हुआ है, 6 बेटियां हो चुकी हैं। रात का वक्त था, बड़ा टेंशन था और दुआ भी कर रहे थे कि अल्लाह पाक मुझे कोई बेटा भी अता फरमाइए। इसी सोच और फिक्र में आंख लग गई। आंख लगी तो गोया कि उन्होंने क़यामत का मंजर देखा और क़यामत के मंजर में फैसले हो रहे हैं, किसी के लिए जन्नत का, किसी के लिए जहन्नम का। इस इंसान के लिए जहन्नम का फैसला हुआ। फरिश्तों ने पकड़ा, कले चलो जहन्नम की तरफ। तो जहन्नम के 7 दरवाजे, फरिश्ते जहन्नम के पहले दरवाजे पर पहुंचे तो पहले नंबर की बेटी खड़ी थी। उसने फरिश्तों से कहा कि इधर से रास्ता नहीं है, कहीं और जाओ। फरिश्तों ने कहा चलो दूसरे दरवाजे चलते हैं। वहां गए तो दूसरी बेटी ने रोक दिया, तीसरे पर तीसरी बेटी ने रोक दिया और छठे पर छठी बेटी ने रोक दिया। अब फरिश्तों ने कहा चलो 7वें दरवाजे पर चलते हैं। इसकी 7वीं बेटी नहीं थी, फरिश्ते लेकर चले। इसको घबराहट तारी हो गई और अब यकीन हो गया मेरी 7वीं तो बेटी नहीं है, अब जहन्नम में जाना पक्का, अब मुझे बचाने वाला कोई नहीं। घबराहट में इस बंदे की आंख खुल गई। आंख खुली तो बिस्तर पर बैठ के दुआ करता है कि अल्लाह मुझे 7वीं भी देना, तो बेटी देना, मुझे बेटा कोई नहीं चाहिए।
اللہ نے کیسا مقام عطا فرمایا. اب یہ بات عرض کرنا چاہوں گا, اب یہ بات اپنی ماں اور بہنوں کو بطور خاص کہنا چاہوں گا کہ آپ کی گود میں امت کا مستقبل پل رہا ہے. اللہ کی بارگاہ میں, اللہ کے خزانے میں جنید بغدادی جیسے نوجوانوں کی کمی نہیں ہے, سفیان ثوری جیسے نوجوانوں کی کمی نہیں ہے, عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ ان کے جیسے جوانوں کی کمی اللہ کے خزانے میں نہیں ہے. ہم گود تو لائیں, وہ مائیں تو دکھائیں, وہ خواتین تو دکھائیں جو اپنے بچوں کی دینی تربیت کرنے والی ہوں, جو اپنی زندگی میں اللہ کے دین کو جگہ دینے والی ہوں, جو اپنی زندگی میں اللہ کے دین کے مطابق اپنی زندگی کو گزارنے والی ہوں. محترم بھائیوں, محترم دینی بہنوں, آج کا بہت بڑا سلگتا عنوان اپنی اولاد کی تربیت ہے, اپنی اولاد کو دین سکھانا. اللہ اس کے رسول کے ذریعے سے جو دین ملا, اللہ نے جو دین نبی کی برکت سے مجھے اور آپ کو دیا, اس دین میں ذمہ داریاں دی گئی ہیں. مردوں کو کہا کہ گھر کے باہر جا کر حلال کمائی اختیار کرنا تمہاری اپنی ذمہ داری ہے, اور اس کے فضائل بتائے گئے. ایک صحابی نے اللہ کے رسول سے مصافحہ کیا, ان کے ہاتھ میں سختی تھی. آپ نے پوچھا یہ ہاتھ میں سختی کیوں ہے؟ انہوں نے کہا حضرت میں روزانہ جنگل جاتا ہوں, لکڑیاں کاٹتا ہوں, بازار میں جا کر بیچتا ہوں, اور اپنے بیوی بچوں کے لیے حلال رزق کا انتظام کرتا ہوں. اللہ کے رسول نے ان کا ہاتھ لیا اور اس کو بوسہ دیا اور ارشاد فرمائے کہ جو بندہ اپنے بیوی بچوں کو حلال کھلانے کے لیے تھکتا ہے, اللہ اس بندے کے اس دن کے گناہ صغیرہ کو اللہ تعالیٰ معاف کر دیتا ہے. تو مردوں کو کہا کہ گھر کے باہر جا کر حلال کمائی اختیار کرنا تمہاری اپنی ذمہ داری ہے, اور عورت کو کہا کہ تمہیں گھر کی چار دیواری میں رہنا. باطل نے اس بات کو پکڑا اور اس بات کا جھوٹا پروپیگنڈا کر دیا کہ اسلام نے عورت پر ظلم کیا, اسلام عورت کو قید کرنے کی بات کرتا ہے. تو آج سے برسوں پہلے انہوں نے امریکہ میں اور یورپ میں اعلان کیا کہ عورتوں کو بھی آزاد کر دیا جائے, مردوں کے شانہ بشانہ اب عورتیں بھی کام کریں گی, اب آفیسز میں عورتیں بھی کام کریں گی. عورتوں کو لگا ہماری سپورٹ میں بات ہو رہی ہے, ہمارا خیال کر کے بات ہو رہی ہے. انہوں نے سوچا بہت اچھی بات ہے, انہوں نے بھی اپنے آپ کو آزاد کر لیا, پردے کی چادر کو چاک کر دیا, باہر نکل گئی. اب جا کر کوئی یورپ کی عورت سے پوچھے بتاؤ بے پردہ ہو کہ تمہیں کیا ملا, آج جا کر کوئی امریکہ کی عورت سے پوچھے بتاؤ تمہیں بے پردہ ہو کہ کیا ملا. ایک امریکہ کی خاتون کوئی اس کو اپنی بہن کہنے کو تیار نہیں ہے, کوئی اس کو خالہ کہنے کو تیار نہیں ہے, کوئی اس کو پھوپھی کہنے کو تیار نہیں ہے. وہ رشتوں کو ترس گئی اور برباد زندگیاں ہو گئیں, تباہ زندگیاں ہو گئیں. لیکن اسلام نے کیسی عزت دی, اسلام نے کیسا مقام دیا. قیمتی چیز چھپائی جاتی ہے, بے قیمت چیز روڈ پہ ڈالی جاتی ہے. اللہ نے ہماری ماں بہنوں کو بہت زیادہ قیمتی بنایا, اس لیے پردے میں چھپنے کا حکم دیا کہ تم چار دیواری میں رہو, تم گھر کے اندر رہو. کیا کرنا تمہیں گھر کے اندر رہ کر؟ کہا کہ ایک نسل تیار کرنی ہے جو اللہ کی عاشق ہو, ایک نسل تیار کرنی ہے جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عاشق ہو. تمہیں خود اللہ کے دین پر چلنا اور اپنی نسلوں کو اللہ کے دین پر چلانے کی کوشش کرنا کہ ہمارے بچے, ہماری بچیاں اللہ اس کے رسول کی اطاعت کے ساتھ زندگی گزاریں. ایک خاتون ہی کی تو تربیت ہے کہ بیٹا وقت کا عبد القادر جیلانی بنا ہے, ماں نے تربیت کی بیٹا وقت کا خواجہ معین الدین چشتی بنا ہے, ماں نے تربیت کی بیٹا وقت کا محمد اور احمد غزالی بنا, ماں نے تربیت کی بیٹا وقت کا بختیار کاکی بنا, ماں نے تربیت کی بیٹا وقت کا سفیان ثوری بنا. یہ بڑی شخصیات کہاں سے آئیں؟ وہ خواتین تھی جنہوں نے اپنی اولاد کی تربیت کی تھی, اپنی اولاد کو اللہ اس کے رسول کا تعارف کرایا تھا, اپنی اولاد کو اللہ کے دین سے جوڑا تھا. پیارے بھائیوں, محترم دینی بہنوں, خدا کے واسطے اس بات کی عزم آج کر کے جائیں کہ ہمیں اپنے بچوں کی تربیت کرنا ہے, ہمیں اپنے بچوں کو دین سکھانا. میں سلام کرتا ہوں ان علماء کرام کو, میں سلام کرتا ہوں مدرسہ چلانے والوں کو. کیسی محنت ہمارے بچوں پر کی ہے, کتنی محنت ہمارے اپنے بچوں پر کی ہے. انہیں فرائض سکھائے, انہیں دعائیں سکھائیں, انہیں قرآن کا پڑھنا سکھایا. یہ بات اس موقع پر عرض کرنا چاہوں گا, اگر ساری دنیا سونا بنا کر ان پڑھانے والوں کو گفٹ کر دی جائے, اللہ کی قسم اس کا بدل نہیں ہو سکتا. ان کا بدل تو قیامت کے میدان میں اللہ ہی ادا کرے گا, اللہ ہی ادا کرے گا. اچھا, اس کا یہ مطلب نہیں کہ ان کو دینا نہیں چاہیے. بچوں کو آپ نے انعام تو دے دیا اسٹیج پر, میں کہوں گا کہ ان علماء کرام کو بھی تنہائی میں دیں. بھائی 10,000 ہاتھ میں رکھ دیا, 20,000
ہاتھ پہ رکھ دیا، اللہ نے دیا، ان پر لگانے والے بنے، خوشی سے ان کو دینے والے بنے۔ کتنی محنت ہمارے بچوں پر یہ کر رہے ہیں، ہمارے بچوں کے ایمان کی حفاظت کر رہے ہیں، ہمارے بچوں کے دین کی حفاظت کر رہے ہیں۔ پیارے بھائیوں، محترم دینی بہنوں، ہم دینے والے بنے، ہم نوازنے والے بنے، تو مدارس کے ذریعے سے بڑا کام ہو رہا ہے۔ آج ضرورت اس بات کی ہے کہ اپنے بچوں کی دینی تربیت کی جائے، اپنے بچوں کو دین سکھایا جائے، اپنے بچوں کو اللہ اس کے رسول کا تعارف کرایا جائے۔ یہ نجات کی بنیادیں ہیں، یہ کامیابی کی بنیادیں ہیں۔ ہم غربت میں کوئی مسئلہ نہیں ہے، ہم بچوں کی تربیت کے عزم کریں، بچوں کی تربیت کے ارادے کریں، اپنی اولاد کو دیندار بنا دیں، اللہ دنیا اٹھا کے قدموں میں ڈال کے دکھائے گا۔ اللہ اپنے نام پر مرنے والوں کو دنیا سر چڑھی نہیں دیتا، پیر پڑی دیتا ہے اور برکت کے ساتھ عطا کرتا ہے۔ بڑے بڑے لوگ سلوٹ کریں گے، بڑے بڑے لوگ سلام کریں گے۔ ہم اپنی اولاد کو دیندار بنائیں، ہم اپنی اولاد کو قرآن کا حافظ بنائیں، حضور کی حدیث کا حافظ بنائیں، اللہ کے دین کا داعی بنائیں۔ اللہ تعالیٰ دنیا کے خزانے اٹھا کے قدموں میں ڈال کے دکھائے گا۔ ایک واقعہ سناؤں میں غریب بچے کا، ماں بھی غریب تھی، بیٹا بھی غریب تھا، اور والد دنیا سے جا چکے تھے، اور گھر میں روٹی کا خرچہ ہوتا نہیں تھا۔ ماں بہت پریشان تھی کہ کروں تو کیا کروں، تو سوچا کہ اپنے بچے کو میں ایک دھوبی کے پاس میں کام پر رکھ دیتی ہوں، کچھ کام کرے تو کچھ پیسے مل جائیں، گھر کی روٹی کا خرچہ ہو جائے گا۔ دھوبی کے پاس جا کے بچے کو مزدوری پر رکھ دیا۔ اس نے کہا ٹھیک ہے، آپ بھیج دیا کریں، میں کچھ نہ کچھ پیسے بھی دے دیا کروں گا۔ اب 2-4 دن تو پیسے ہے، اب ہوا یوں کہ اب پیسے ہی نہیں آ رہے ہیں، بچہ گھر سے نکل رہا ہے، وقت پر واپس بھی آ رہا ہے، لیکن پیسہ آنے کو تیار نہیں ہے۔ ماں حیران کہ چکر کیا ہے۔ ایک دن سوچا کہ میں جا کر دیکھتی ہوں کہ بچہ کام کرتا ہے کہ نہیں کرتا۔ بچہ نکل گیا، ماں پیچھے سے نکلی تو دیکھا کہ دھوبی کے پاس بچہ تو موجود ہی نہیں ہے۔ اس نے کہا کہ کیا میرا بچہ کدھر ہے؟ اس نے کہا وہ آتا ہی نہیں ہے۔ کہا جی آپ نے کئی دن سے پیسے بھی نہیں بھیجا ہے۔ کہا جب کام ہی نہیں کرتا تو پیسے کس بات کے بھیجاؤں۔ ماں تلاش کرتے کرتے نکلی تو دیکھا کہ راستے میں ایک بزرگ تھے اللہ والے، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، ان کی مجلس لگی ہوئی تھی، ان کے پاس امت کے نوجوان اور بچے قرآن کی اور دین کی تعلیم حاصل کرتے تھے۔ بچے کو دیکھا کہ وہیں بیٹھا ہوا، بچہ گزرتا تھا دھوبی کے پاس جانے کے لیے، اس نے دیکھا کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی مجلس ہے، وہ دین کی باتوں میں بیٹھا، دین کے علم نے، قرآن کے علم نے دل کی دنیا کو کھینچ لیا، اور روزانہ ادھر ہی بیٹھتا تھا۔ ماں نے آ کر دیکھا کہ بچہ ادھر ہے، بچے کا ہاتھ پکڑ کے اٹھایا، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے کہنے لگی کہ آپ تو مالدار آدمی ہیں، آپ نے اس غریب کے بچے کو بگاڑ دیا۔ میں نے دھوبی کے پاس رکھا تھا کہ 2-4 روپیہ روز کا مل جائے تو روٹی کا خرچہ نکل جائے، آپ نے اس کو ادھر پھنسا کے رکھا ہوا ہے۔ بڑوں کی نگاہیں بھی بڑی ہوا کرتی ہیں، بڑوں کی نگاہیں بھی بڑی ہوا کرتی ہیں۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے اللہ والے، اور بڑی عجیب نگاہ اللہ پاک نے ان کو عطا کی تھی۔ انہوں نے بچے میں دین کا شوق دیکھا تھا، دین کا ذوق دیکھا تھا، تو ان کی والدہ سے کہا مر یرانا ہا ہوا ذا یتعلم عقل الفلوذجی بدون الفستقی، کہ پگلی جا میں تو دیکھ رہا ہوں کہ تیرا بیٹا میرے پاس پستے کے تیل میں بنا ہوا فالودہ کرنے کا ہنر سیکھ رہا ہے۔ یہ ڈش بادشاہوں کو بھی اس زمانے میں کبھی کبھی ملا کرتی تھی۔ تو ان کی والدہ نے سنا تو کہنے لگی انت شیخ قد خرفت وذهب عقلک، آپ بوڑھے ہو گئے، دماغ خراب ہو گیا ہے، اس لیے بہکی بہکی باتیں کرتے ہو۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ انہوں نے بچے کا وظیفہ باندھ دیا کہ بیٹا 2-4 روپیہ مجھ سے لے کر جاؤ اور جم کر آ کر قرآن اور حدیث کی تعلیم حاصل کرو۔ پیارے بھائیوں، کسی ایسے بھائی کے کان تک صدا پہنچتی ہو، کسی ایسی بہن کے کان تک صدا پہنچتی ہو کہ اللہ نے دے رکھا، دنیا کی فراوانی اللہ پاک نے دی ہے، تو بنگلوں پر نہ لگائیں، گاڑی پر نہ لگائیں، زمینوں پر نہ لگائیں، اپنی آخرت کا سرمایہ بنا لیں، امت کے بچوں کی دینی تعلیم کی فکر کر لیں، مدارس کا تعاون کر دیں، مدارس کا تعاون کر دیں، روزانہ ہر ہفتے کے اعتبار سے، مہینے کے اعتبار سے مدارس کا تعاون ہم کر دیا کریں۔ اس مدرسے سے جتنا فیض دنیا میں اللہ کے دین کا جائے گا، اللہ اس میں ہمارا اپنا حصہ لگائے گا، اور بڑا اجر اللہ تعالی ہم کو عطا کرے گا۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اس کا وظیفہ بن دیا، اب وہ بچہ پڑھتا رہا، جم کے محنت کی ہے، اور 17 سال اپنے استاذ کے ساتھ اس نے جم کے علم پر محنت کی۔ اب جوان ہو گیا، اب بڑا عالم ہو گیا، دنیا اس کو ابو یوسف کے نام سے جانتی ہے۔ اتنا بڑا آدمی ہے کہ کوئی فقہ کی کتاب
उस बंदे के नाम से खाली नहीं है, उस बंदे के नाम से खाली नहीं है। इतना बड़ा वक्त का आलिम। उस जमाने में जमाना था हारून रशीद रहमतुल्लाह अलैह का। एक वाकया पेश है। हारून रशीद रहमतुल्लाह अलैह एक मरतबा अपनी बीवी से किसी बात पर नाराज हो गए और नाराज होकर अपनी बीवी से कह दिया कि आज रात तूने मेरे मुल्क में गुजारा तो तुझे 3 तलाक है। गुस्से में बात कह दी। अब जब गुस्सा ठंडा हुआ तो बहुत टेंशन आया। इसे कहते हैं कि आदमी गुस्से में ना फौरन कोई डिसीजन ना लिया करे। बात मरतबा होता है घर में झगड़ा हो गया, गुस्सा होके आदमी फौरन गुस्से में आके 3 तलाक के फैसले करता है और जब गुस्सा ठंडा होता है तो फिर मुफ्ती साहब के पास जाता है और जाकर बड़ी मासूमियत से कहता है मुफ्ती साहब मैं गुस्से में बोले रहा हूँ, है ना। तो मुफ्ती साहब भी बोलते हैं बेटा खुश होके कौन तलाक देते, लोग गुस्से में देते ना। तो इतना भी तो आउट ऑफ कंट्रोल नहीं होना कि एकदम तलाक के फैसले कर ले। ये तलाक तो बर्बाद कर देता है जिंदगियां। इससे हम गुस्से से बहुत बचने वाले बने, गुस्से से बहुत बचने वाले बने। खैर हारून रशीद रहमतुल्लाह अलैह ने जुमला कह दिया। अब जब गुस्सा ठंडा हुआ तो बड़े परेशान हो गए कि यार ये क्या मसला मैंने कर दिया है। तो जो उलमा थे दरबारी उनको जमा किया और जमा करके कहा कि आज मैंने अपनी बीवी से यूं कह दिया कि आज रात तूने मेरे मुल्क में गुजारा तो तुझे 3 तलाक। बीवी बच जाए इसकी कोई शक्ल है। उनका मुल्क बहुत बड़ा मुल्क था। वो जमाना प्लेन का नहीं था, वो जमाना ट्रेन का नहीं था कि इधर बिठाया और फौरन बाहर निकल लिया। लोगों ने कहा कि बीवी बच जाए इसकी कोई शक्ल नहीं। तो उन्होंने कहा भाई कोई इमाम अबू हनीफा के शागिर्दों में इधर है। तो किसी ने कहा जी एक नौजवान आलिम अबू यूसुफ उनका नाम है। कहा भाई उनको बुलाओ जल्दी से। अब वो नौजवान बच्चा हाजिर खिदमत हुआ। बादशाह ने कहा कि आज मैंने अपनी बीवी से कह दिया है कि आज रात तूने मेरे मुल्क में गुजारा तो तुझे 3 तलाक। बीवी बच जाए इसकी कोई शक्ल है। इस बच्चे ने दीन के इल्म पर मेहनत की थी। बर्जस्ता कहा एक काम करें, मस्जिद के अंदर एक पर्दा लगवा दें आपकी बीवी के लिए, जैसे एतिकाफ वालों के लिए खीमा लगता है, और आपकी बीवी को उसमें दाखिल कर दें। सारी रात गुजर जाए, दिन निकले उसको वापस बाहर निकालना है, तलाक नहीं पड़ेगी। तो जो और दूसरे दरबार के लोग थे उन्होंने सवालिया नजरों से देखा कि बेटा तुमने तो फतवा तो दे दिया, इसकी कोई दलील तुम्हारे पास है? तो इन्होंने बर्जस्ता कहा कि कुरान में अल्लाह फरमाते हैं वअन्नल मसाजिद लिल्लाह, मस्जिदें अल्लाह की हैं, हारून रशीद की नहीं है। हारून रशीद की हुकूमत मस्जिद के बाहर चलती है, मस्जिद के अंदर नहीं चलती। अगर हारून रशीद की हुकूमत मस्जिद के अंदर चलती हो तो 4 रिकत की 5 रिकत करके बताओ और 3 रिकत की 2 रिकत करके बताओ। हारून रशीद के कहने पर नमाज की रिकतों में तब्दीली नहीं हो सकती। तो सब ने कबूल किया कि वाकई हारून रशीद की हुकूमत मस्जिद के बाहर मस्जिद के अंदर नहीं। हारून रशीद रहमतुल्लाह अलैह बड़े खुश हुए कि 1 लाख रुपया नकद इसको इनाम दिया जाए। दुनिया उठा के कदमों में अल्लाह पाक ने डाल दी और कहा कि कागज और कलम लाओ। कागज कलम मंगवाया और उस पर लिखा कि आज से अबू यूसुफ पूरी इस्लामी मुमलिकत के चीफ जस्टिस होंगे। इतना बड़ा ओहदा उस बंदे के बाद दुनिया में किसी को नहीं मिला। अक्सर बादशाह के साथ बैठ के खाना खाते थे। एक गरीब बच्चा जिसको रोटी खाने को न मिलती थी, कुरान और हदीस के इल्म ने कहां पहुंचाया? कई बर्र आज़म के बादशाह के साथ बैठ के खाना चल रहा है। एक मरतबा खाना खा रहे थे तो एक डिश आई, इसको पहली बार देखा तो बादशाह से पूछा कि हजरत ये क्या है? हारून रशीद ने कहा खा लो, ये हमारे वास्ते भी कभी कभी बन के आता है। कहा बताओ तो सही ये है क्या? हारून रशीद ने कहा ये पिस्ते के तेल में बना हुआ फलूदा है। इतना सुनना था कि उस्ताद की याद आई, आंख में आंसू आ गए और वाकया याद आया, मुस्कुराने लगे। हारून रशीद ने पूछा कि हजरत क्यों मुस्कुराते हो? तो इन्होंने इरशाद फरमाया मेरे उस्ताद ने मेरी अम्मी से कहा था मेरा बेटा तेरा बेटा मेरे पास पिस्ते के तेल में बना हुआ फालूदा खाने का हुनर सीख रहा है। मुझे अपनी उस्ताद की बात ने मुझे हैरत में डाल दिया। प्यारे भाइयों मुहतरम दीनी बहनों, हम अपने बच्चों की कुरानी तालीम की निगरानी करें, हम अपने बच्चों की दीनी तालीम की निगरानी करें। खुद अपनी जात से 100% के एतबार से अल्लाह के दीन के मुताबिक अपनी जिंदगी को बना लें। अल्लाह दुनिया और आखिरत की इज्जतें अता करेगा, अल्लाह दुनिया और आखिरत की कामयाबी अता करेगा। जिंदगियों के बदलने के खूबसूरत मौके। अभी शाबान सर पर है, 15 शाबान की आमद है और रमजान की आमद है। ये सारे मौके ये जिंदगियों के बदलने का पैगाम मुझे और आपको देते हैं। शबे बरत की रात घूम फिर कर टिक्का और भजिया खाने का नाम नहीं है। शबे बरत की रात जिंदगी के बदलने का नाम है। रमजान भूखा रहने का नाम नहीं है, रमजान जिंदगी की तब्दीली का नाम है। ईद सेवैयां खाने का नाम नहीं है, जिंदगी के बदलने
का नाम है। बकरीद जानवर की गर्दन पे छुरी चलाने के बाद गोश्त खाने का नाम बकरीद नहीं है। बकरीद पैगाम है कि अल्लाह के लिए जीने वाले बनो, अल्लाह के लिए मरने वाले बनो, अल्लाह के दीन के मुताबिक अपनी जिंदगी को गुजारने वाले बनो। लिहाजा यह खूबसूरत मौके हमारी अपनी निगाहों के सामने हैं। हम इरादे करें इंशाअल्लाह इन मौकों की कदर इंशाअल्लाह करेंगे। 15 शाबान की रात आने वाली है, इबादत इंशाअल्लाह करेंगे, अल्लाह तौफीक अता फरमाए। नफल रोजा इंशाअल्लाह रखेंगे, इसमें अल्लाह की बड़ी रहमतें मुतवज्जह होती हैं, बड़ी मग़फ़िरत के अल्लाह ताला फैसले करते हैं। बस एक बात याद रखने की है कि इस बड़ी रात में भी कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन्हें अल्लाह ताला माफ नहीं करता। हज़रत जिब्राइल ने अल्लाह की रसूल को बताया कि अल्लाह की रसूल आज की रात अल्लाह कुछ लोगों को माफ नहीं करता। क्या किसको माफ नहीं करता? तो उन्होंने कहा कि एक तो मुशरिक को अल्लाह ताला ने माफ न किया, दूसरा शराब पीने वाले को अल्लाह ने माफ न किया, तीसरा ताल्लुकात के तोड़ने वाले को अल्लाह ने माफ न किया, चौथा कीना रखने वाले को अल्लाह ने माफ न किया, पांचवा माँ बाप के नाफरमान को अल्लाह ताला ने माफ न किया। अल्लाह का शुक्र इस पूरे मजमे में कोई भाई शिरक नहीं करता है, कोई भाई बुत परस्ती नहीं करता है। ये अल्लाह का बहुत बड़ा फजल है, ये अल्लाह का बहुत बड़ा एहसान है। और मैं उम्मीद करता हूँ कि इस पूरे मजमे में कोई भाई नशा नहीं करता, कोई भाई शराब का आदी नहीं, कोई भाई ड्रग्स का आदी नहीं। लेकिन चूंकि मोबाइल का दौर है, आवाज दूर तक पहुंचती है, तो किसी ऐसे भाई के कान तक मेरी सदा पहुंचती हो जो शराब का आदी बन चुका है, जो नशे का आदी बन चुका है, अल्लाह का वास्ता दे के कहूँ अल्लाह के वास्ते तौबा कर लें, अल्लाह के वास्ते वापस आ जाएं। ये राह तबाही वाली है, ये राह बर्बादी वाली है, अल्लाह के लिए वापस आ जाएं। अम्मी जान आयशा से पूछा गया, अम्मी जान ज़लज़ले क्यों आते हैं? तो उन्होंने इरशाद फरमाया था, जब लोग शराबें पीते हैं, नशा करते हैं, नाच गाने की महफिलें कायम करते हैं और बेहयाई के काम करते हैं, आसमानों पर अल्लाह को गैरत आती है और अल्लाह फरमाते हैं जमीन के लगामों को खींच दिया जाए, फिर जमीनें फट जाती हैं, समंदर में सुनामी के झटके पड़ जाते हैं। हम शराब से बचें, शराबी माफ नहीं किया जाता, कीना रखने वाला माफ नहीं किया जाता। कहते इंसान से इंसान को कीना नहीं अच्छा, जिस सीने में कीना हो वो सीना नहीं अच्छा। अल्लाह को पाक दिल पसंद है, अल्लाह को साफ दिल पसंद है। ताल्लुकात का तोड़ने वाला माफ नहीं किया जाता। हम ताल्लुकात जोड़ने वाले बने, अखलाक वाले बने, नरमी और मोहब्बत वाले बने, दरगुजर करने वाले बने। माँ बाप का नाफरमान माफ नहीं किया जाता, हम माँ बाप की खिदमत करने वाले बने, माँ बाप की दुआ लेने वाले बने। आज कितनी माएँ घरों में सिसक रही, आज कितने बाप घरों में सिसक रहे कि सभी औलाद पूछने को तैयार नहीं है। माँ तकिए में सर डाल के रोती है, अल्लाह 10 साल हो गया, मेरे जिगर के टुकड़े मेरे बेटे ने अपनी माँ का चेहरा नहीं देखा, एक बार आके माँ की खैरियत तो पूछ जाता। बाप बिस्तर में तकिए में सर डाल के रोता है कि बेटा खैरियत तक पूछने को तैयार नहीं है। जो माँ बाप को दुख दे, हदीस में आता है जन्नत की खुशबू 500 साल के फासले से आती है। माँ बाप को दुख देने वाला जन्नत की खुशबू भी नहीं सूंघ सकता, माँ बाप को दुख देने वाला जन्नत की खुशबू भी नहीं सूंघ सकता। जो माँ बाप को दुख दे अल्लाह उसको दुनिया में पाई पाई को तरसाएगा, आखिरत में जहन्नम की आग का ईंधन बनाएगा। जो माँ बाप की खिदमत कर जाए अल्लाह उसको दुनिया में मालदार बनाएगा और आखिरत में जन्नती बनाएगा। माँ बाप को दुख देने वाला शब बरत में अल्लाह की माफी का हकदार नहीं बनता। नियत करें जम के इबादत करेंगे इंशाअल्लाह, और सिर्फ एक रात नहीं सारी रातें संवारने की आज़्म करें, सिर्फ एक दिन नहीं सारी जिंदगी संवारने की आज़्म करें कि अब नमाज की पाबंदी करेंगे, अब कुरान को इंशाअल्लाह सीखेंगे, कुरान की तिलावत के एहतमाम करेंगे, अल्लाह की याद के साथ इंशाअल्लाह जिंदगी गुजारेंगे। माँ बहनों से कहो कि इस्लाम की बरकत से इज्जत मिली, अब पर्दे के साथ में इंशाअल्लाह जिंदगी गुजारेंगे। नाचने वाली औरतें आइडियल नहीं है, गाने वाली औरतें आइडियल नहीं है, आइडियल तो हुजूर की बेटी फातिमा है, आइडियल तो हुजूर की बीवियां हजरत खदीजा हैं, हजरत अम्मी जान आयशा हैं। इनको जिंदगी का आइडियल बनाएं। सवाल बनता है क़यामत के दिन किन के साथ खड़े होना है, नाचने वालों के साथ खड़े होना या हुजूर की बीवियों के साथ खड़े होना। लिहाजा पर्दे के साथ, अपनी औलाद की तरबियत के साथ, अल्लाह उसके रसूल की याद के साथ अपनी जिंदगी को अल्लाह के दीन पर गुजारें। अल्लाह दुनिया में भी नवाजेगा, अल्लाह आखिरत में भी नवाजेगा। इस मदरसे के जिम्मेदारान को मुबारकबाद पेश करता हूँ
پڑھانے والی بہنیں اور بھائیوں کو میں مبارکباد پیش کرتا ہوں، بڑی محنت انہوں نے کی ہے۔ بچوں اور ان کے والدین کو بھی مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے اس بات کی بڑی فکر کی۔ بڑا اچھا پروگرام بچوں نے ماشاءاللہ پیش کیا، اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرمائے اور ہمارے اس ادارے کو اللہ تعالیٰ دن دگنی رات چوگنی ترقی عطا فرمائے اور ہم سب کو اللہ تعالیٰ دین پر جینے اور مرنے کی سعادت عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔